السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو 26 اپریل کے لیے سعودی عرب کی فٹافٹ بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی نیوز بلیٹن کی شروعات میں سب سے پہلے ایک بڑی خبر پر بات کریں گے۔ دراصل آپ کو بتا دیں کہ سعودی عرب میں ٹریفک قانون کی دفعہ 75 میں کچھ بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ اس کی پوری لسٹ تو سامنے نکل کر نہیں آئی ہے، لیکن ٹریفک وبھاگ کا کہنا یہ ہے کہ اگر 15 دن تک جو ٹریفک چالان ہے وہ جمع نہیں ہوتے، یعنی ایک گریس پیریڈ جو دیا جاتا ہے، تو اگر گریس پیریڈ کا ٹائم بھی نکل گیا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹریفک کے جو جرمانے تھے وہ ڈبل ہو جایا کرتے تھے، بٹ اب ایسا نہیں ہوگا۔ جو بینک کا اکاؤنٹ ہے اس کو فریز کر دیا جائے گا، یعنی کسی بھی طرح کے کوئی ٹرانزیکشن بینک اکاؤنٹ سے نہیں ہو سکے گی اگر ٹریفک جرمانے جمع نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی تھوڑا شارٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ کسی پر ٹریفک کا جرمانہ لگ جاتا ہے تو اس کو حق دیا جاتا ہے کہ اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جو پولیس کرمی اس نے غلط جرمانہ لگایا ہے تو اپنا اعتراض ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بندہ اعتراض ظاہر نہیں کرتا ہے تو 15 دن میں اس کو یا تو ٹریفک جرمانہ بھرنا ہے یا پھر اس کے بینک اکاؤنٹ پر مشکل ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ اگر بندہ اعتراض ظاہر کرتا ہے، یعنی آبجیکشن درج کراتا ہے، اور جو بھی پوری پروسیسنگ ہے یعنی 90 دن تک کی چھوٹ اس میں مل سکتی ہے۔ پھر 90 دن کے بعد اگر پیسہ جمع نہیں کیا جاتا تو فریز ہو سکتا ہے بینک کا اکاؤنٹ، لیکن اگر بندہ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتا جس پر چالان آ گیا تو 15 دنوں میں بینک اکاؤنٹ فریز ہو سکتا ہے۔ یہاں پھر سے آپ کو بتا دیں کہ ٹریفک پولیس کی طرف سے لسٹ جاری کی جائے گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کون سے ایسے وائلیشن ہیں جس میں بینک اکاؤنٹ سیز کیا جا سکتا ہے اور کون سے وائلیشن ایسے نہیں ہیں۔ تو پوری لسٹ ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے آئی ہے جو کہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اپڈیٹ نکل کر آئی جوازات سے۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران سعودی عرب کے سبھی ریجن میں جوازات کے کچھ دفتر صرف ایمرجنسیز کے لیے کھولے جائیں گے، لیکن یہاں پر جوازات کے ڈائریکٹریٹ جنرل کا صاف طور پر کہنا یہ ہے کہ عید کی چھٹیوں میں صرف وہی لوگ جوازات کے دفتر پر جائیں گے جن کو کوئی ایسی ایمرجنسی ہوگی جس کے لیے وہ نہیں رک سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ جوازات کے دفتر جائیں گے ان کو ایمرجنسی کی جانکاری لکھت روپ میں بھی دینی ہوگی، یعنی انہیں اسپیشلی چھٹیوں کے دوران جوازات کے دفتر آخر آنے کی کیا ضرورت پڑی یہ بھی ان کو بتانا ہوگا، تبھی کام ہوگا۔ اس کے علاوہ جوازات کا کہنا یہ ہے کہ آن لائن سروس 24 گھنٹے ابشر پر اپلبدھ ہے، آن لائن سے فائدہ اٹھایا جائے اور اگر ہو سکے تو انتظار کیا جائے جوازات جب پوری طرح سے کھلیں گے، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کے لیے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کی سول ایویشن اتھارٹی، جس کو گاکا بھی کہتے ہیں، کے تحت اسٹریٹجک وبھاگ کے ڈائریکٹر جنرل محمد الخریسی نے کہا کہ سعودی عرب 2030 تک اپنے ایئرپورٹس پر آنے والوں کی تعداد میں 10 گنا تک بڑھوتری کرنا چاہتا ہے۔ الگتی سیادہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی گورنمنٹ نے سال 2021 کے دوران کہا تھا کہ سعودی عرب 2030 تک لاجسٹک سروسز اور ٹرانسپورٹ کا انٹرنیشنل سینٹر بنے گا۔ یہاں سالانہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سفر کرنے کے لیے پروتساہت کیا جائے گا۔ سعودی گورنمنٹ نے ابھی تک اس سلسلے میں رپورٹ جاری نہیں کی ہے۔ سعودی اسکیموں کا مقصد ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے لیے 500 ارب ریال کا انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ الخریسی نے کہا کہ اصل مقصد سعودی عرب آنے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، ہم ٹرانزٹ مارکیٹ نہیں بننا چاہتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سعودی عرب کے لیے ڈائریکٹ انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد 99 سے بڑھ کر 250 تک پہنچ جائے تاکہ ٹورزم کو بڑھاوا ملے اور سعودی عرب انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر بن جائے۔ 2030 تک پیسنجرز کی تعداد میں 10 گنا بڑھوتری ہونے پر یہاں آنے والوں کی تعداد 3 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ 2019 کے آنکڑوں کے مطابق یہ تعداد 30 لاکھ تھی۔ سعودی عرب میں اپلیکیشن ٹیکسی سے جڑے سعودی شہری کا کہنا ہے کہ اسے ہر مہینے 15 سے 18 ہزار ریال تک انکم ہو جاتی ہے۔ الاخبار چینل سے بات کرتے ہوئے سعودی سٹیزن حمد الحاجری نے بتایا کہ وہ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے اور اسے 18 ہزار ریال تک مل جاتے ہیں۔ آمدنی سنتشٹ کرنے والی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے اسپوکمین سالی الزوید نے کہا کہ سعودی عرب میں ٹیکسی کا استعمال بڑھ رہا ہے، اسی وجہ سے سعودی لڑکے اپلیکیشن ٹیکسی سروس سے جڑ رہے ہیں۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس کا سب سے زیادہ رواج سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں ہے۔ مکہ مکرمہ، ایسٹرن ریجن اور مدینہ منورہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے۔
सालिल जवेद ने आगे कहा कि टैक्सी सर्विस से लड़कों के जुड़ने का एक और बड़ा मकसद ये भी है कि सऊदी गवर्नमेंट कई तरह की स्कीमें इन दिनों चला रही है। यानी एक तरफ सऊदी बंदों को जॉब तो मिल ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और भी कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। यानी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट किस तरह से अपने सिटीजन्स के लिए फिक्रमंद है, उनको जॉब देने के लिए, उनको कारोबार देने के लिए। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों और ईद उल फितर की छुट्टियों के कारण लोकल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिजनेस, फर्स्ट और इकोनॉमी क्लासों के टिकटों की कीमतों में काफ़ी फ़र्क है। टिकट की कीमतें कम ज़्यादा होने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हवाई कंपनियों और बुकिंग वेबसाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के मध्य तक हवाई टिकटों की कीमतें ठीक ठाक थी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते और मई के पहले हफ्ते के लिए बुकिंग मुश्किल हो गई है। इस दौरान टिकट महंगे हुए हैं। सऊदी अरब के अंदर सबसे ज़्यादा महंगे टिकट जद्दा से है। जद्दा रियाद जद्दा इकोनॉमी क्लास का टिकट 3000 रियाल में मिल रहा है। जद्दा के बाद मदीना रियाज मदीना का टिकट 2500 रियाल में मिल रहा है। सबसे सस्ता टिकट काहिरा का है। काहिरा जद्दा काहिरा टिकट 1200 रियाल का है। इसके अलावा दुबई और ओमान का रिटर्न टिकट 2000 रियाल, जबकि खाड़ी देशों में सबसे सस्ता टिकट कुवैत का मिल रहा है जो कि लगभग 800 रियाल का है। और अंत में बात करेंगे मौसम की। सऊदी अरब में मौसम की जानकार अकील अल अकील का कहना है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में ईद उल फितर और उसके बाद तक बारिश का माहौल जारी रहेगा। अल अखबार चैनल के प्रोग्राम नशरा अल निहार में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी इलाकों पर ईद उल फितर के शुरुआती दिनों में बारिश की उम्मीद है। इससे पहले मौसमी विभाग ने असीर बाहा, नजरान, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, कसीम, रियाज, अल-शर्किया, हाइर अल-जौफ और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजनों में बारिश की उम्मीद जताते हुए कहा था कि कहीं मूसलाधार और कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि रेतीले तूफान आने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है और आप ये वीडियो यहीं बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब हम एक ज़रूरी कमेंट शामिल करेंगे। तो देखिए, मिस्टर खान हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं न्यू वीज़ा पर आया हूँ। वीज़ा भी अभी एक्सपायर नहीं हुआ, ना ही इकामा बना है। एजेंट के थ्रू आया था। अगर मुझे इसके पास काम नहीं करना है तो क्या करना होगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अक्सर इस तरह के सवाल कमेंट्स के रूप में आते रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपके साथ साथ काफ़ी लोगों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं एक तरह का ट्रायल पीरियड होता है और कफ़ील को ये हक दिया जाता है कि वो बंदे को हर तरह से आजमाए कि वो उसके लायक है या नहीं। तो ऐसे में आप बोल रहे हो कि अगर मैं यहाँ से दूसरी जगह चला जाऊँ, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर आप दूसरी जगह चले जाए, यानी अगर आप ट्रांसफ़र कराना चाहें, तो अगर पहले 3 महीने में ये बंदा यानी जो कफ़ील आपका इकामा नहीं बना था, तो आप अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। या अगर इकामा बना देता है और 1 साल बीत जाता है, इकामा रिन्यू नहीं होता, उस कंडीशन में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप भागकर दूसरी जगह चले जाएंगे तो ये आप पर हुरूब लगा देगा और फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सऊदी अरब के अंदर सर्वाइव करना। या सऊदी अरब के अंदर आप रह तो लेंगे, लेकिन जब आपको वापस अपने घर जाने का रहेगा तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हुरूब वाले बंदे एक तो रिटर्न आने का कोई चांस नहीं है। चाहे आपके पास इस जॉब के बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाए 10,000 रियाल महीने की, तो भी आप दोबारा नहीं आ सकते। हुरूब का सिस्टम अभी पूरी तरह से बदल गया है। तो बेहतर होगा कि जब तक आपका इकामा नहीं बन रहा, आप इंतज़ार कीजिए और देखिए कि थोड़ा हालात सुधरते हैं या नहीं। और अगर इन केस आप ज़्यादा ही मजबूर है, कोई जॉब आपको मिल रही है दूसरी जगह, वो बंदा बोल रहा है कि इकामा हो या ना हो आप सीधे चले आए, तो बेहतर होगा कि आप इकामा बनने के बाद जाए, इकामा लेकर जाए, क्योंकि एटलीस्ट 1 साल तक तो आप पूरी तरह सेफ ही रहेंगी। क्योंकि चेकिंग में अगर आप निकलते हैं तो इकामा आपका देखा जाता है, वैलिड है तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा। चेकिंग में पुलिस वालों को हुरूब वगैरह कुछ नहीं दिखता है। हुरूब का मामला इनसाइड होता है, जब आप ट्रैवल करते हैं तब वो मुश्किल पैदा करता है। तो बेहतर होगा कि अभी इंतज़ार कीजिए, कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे मुश्किल में फंस जाए। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का। अल्लाह हाफिज़।